ये दिन बहुत ही अहमियत रखता। वैसे तो एक सीजनल त्यौहार के तौर पर भी पूरे भारत में मनाया जाता हुण, क्योंकि असीं देश विदेश में पहुँचे हुए हाँ, तो सारी दुनिया के जिथे जिथे सिख आबादी है उत्थे उत्थे ही विसाखी के त्यौहार नूं बहुत महानता मिली हुई है। खास करके अमेरिका की पहली बार होया कि उत्थे इस दिन नूं सिख डे के तौर पर मनाया जा रहा, और साडे कैनेडा दे विच तां पहलां तो ही पूरे का पूरा मंथ जिहड़ा वो सिख हैरीटेज मंथ वजों जिहड़ा उन्होंने मानता मिली हुई है और मनाया जाता। सो जिथे एक पासे अज के दिन की अहमियत सिखां वास्ते बहुत ज़्यादा है, उत्थे नाल दी नाल पूरी दुनिया दे विच संदेश जाता है कि सिख धर्म का ओरिजन असल च होया क्यों, किवें होया, गल कीती जाती है दिन मनाउण दे उत्ते, ताकि बाकी दुनिया नूं भी पता लग सके कि साडी असल च पहचान की है। साडी कली पहचान पगड़ी नहीं है, साडी पहचान साडे जिहड़ा विरासत साडा जो कुछ सानू गुरु साहब ने दिता होया, सानू गुरु ग्रंथ साहब दे विच, और जो कुछ सानू पहरावे तो अलावा विचार के तौर पर भी दिता, संवाद दिते ने, वो सारे दुनिया के अज के दिन जाने चाहिए। सो डॉक्टर साहब को असीं इस पवित्र दिन बारे काफ़ी सारिया गल्लां उत्ते जानकारी लवांगे जी। डॉक्टर साहब तुहाडा पहलों स्वागत करदा। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह जी। सब तो पहला मेरे वालों साडे सारे देखण वालियां नूं, व्यूअर्स नूं अज दे दिन दी बहुत बहुत बधाई होवे। ये जिथे वैसे तो सारे हिंदुस्तान दे विच ही भारती ने जिहड़े ओह मेघ दा इहनूं इशनान कहंदे आ, करदे आ विसाखी दे उत्ते, है ना। पर पंजाबियों के लिए ਇਹਦੀ खास महत्ता इस करके कि एक तो ये हाड़ी की सीजन के नाल जुड़िया होया, जदों फसलां घर आउंदियां ने ते इहनूं काफ़ी उत्साह नाल मनाया जाता है। तो दूसरा जिहड़ी साडे लई बहुत वड्डी महानता वाली गल हैगी है, वो है खालसे की जिहड़ी साजना 1699 की विसाखी नूं कीती गई श्री गुरु गोबिंद सिंह जी वालों। तो तीसरा इहदे नाल साडी वो एक आज़ादी नाल जिहड़ी जदोजहद है साडी वो भी जुड़ी हुई है। जलियांवाले बाग का जिहड़ा सारी घटना हैगी है, रॉयल्ट एक्ट के खिलाफ जदों इकट्ठे हुए सी लोग, हर सारी तरह के पंजाबी उन्हां विच सीगे, हिंदू भी सी, मुसलमान भी सी, सिख भी सी। ते वो जिहड़ा उत्थे घटनाक्रम होया, इन्ने निहत्थे लोकां नूं गोलियां दियां बछाड़ां नाल मारिया गया, वो भी साडे वास्ते समझ लो भी साडे इतिहासिक तौर के उत्ते विसाखी दे नाल साडा संबंध है जिहड़ा वो बहुत ज़्यादा जुड़िया होया। सो शुक्रिया जी। डॉक्टर साहब खालसा पंथ का स्थापना दिवस भी इनू मनाया जाता है। हाँ जी, हाँ जी। वैसे तो सिख धर्म के बानी गुरु नानक साहब नूं असीं मनदे हां ते उन्हां दे वेले तो ही सिख धर्म की एक परंपरा चल पई, पर गुरु गोबिंद सिंह साहब ने आके इनू अंतिम शोहा दे के पूरे धर्म के तौर पर इनू स्थापित किया। सो ये जिहड़ा मैं तुहाडे आर्टिकल चों ही वेख रहा सीगा कि ये कोई रातों रात वापरी घटना नहीं आ, ये आत्म ज्ञान का एक जिहड़ा कौतक इनू ना कहा रहा। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल जी, बिल्कुल। ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ कि जिवें हुण गुरु अर्जन देव पातशाह की जदों शहादत हुई लाहौर दे विखे, है ना, उस तो बाद गुरु हरगोबिंद साहिब ने ये जरूरी समझिया कि स्वै रखिया के वास्ते जां मतलब सिख मीरी ते पीरी का सिद्धांत उन्होंने सानू दिता भी अध्यात्मकता के नाल नाल जिहड़ी दुनियादारी हैगी है साडा इस संसार के जिहड़े कारज ने उन्होंने संभालण वास्ते जां सही दिशा विच लिजाण वास्ते भी सानू यतन है जिहड़े करने पैणगे, है ना। तो उन्होंने लड़ाइयां भी करनियां पईयां। हाँ जी। उस तो उपरंत हुण गुरु तेग बहादुर साहब की शहादत हुंदी है दिल्ली विखे दसंबर के महीने दे विच। वो मनुखी हकों के वास्ते अपनी शहादत देंदे ने गुरु तेग बहादुर, क्योंकि जिहड़ा अपने इष्ट नूं मनण दा ध्यान दा ये एक बेसिक ह्यूमन राइट है, भावें कोई भी उहदा अकीदा होवे। तो उहदे वास्ते जदों अपनी शहादत दिंदे ने गुरु तेग बहादुर साहब, उसका ये जिहड़ा हैगा आपां इहनूं कह सकदे कि एक तत्काली प्रभाव सीगा कि उन्हां दी जिहड़ी मतलब शहादत है उन्हें ये एहसास कराया कि जिहड़ा इन्ने वड्डे पद्धरे मतलब एडे वड्डे पद्धर ते जिहड़ा जुल्म फैलिया होया है, कट्टरता जिहड़ी फैली हुई है, उहनूं किस तरह उहनूं टाकरा देना, किवें उहदा मतलब मुकाबला करना है, तो उहनूं मनण तो उस जुल्म नूं मनण तो इनकार जिहड़ा करना है, उहदे लई ये सुझाव है जिहड़ा मतलब एक समझ लो भी आया। वैसे भी गुरु नानक साहब है तो ये जिहड़ा मैं मेरा ये मनना है कि खालसा जिहड़ी साजना हैगी है वो गुरु नानक साहब दे मिशन की ही पूर्ति है।
ਜੀ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਪਤ ਸੇਤੀ ਜਿਉਣ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਾਓ ਤਾਂ ਪ੍ਰੇਮ ਖੇਲਣ ਕਾ ਜਾਓ, ਸਿਰ ਧਰ ਤਲੀ ਗਲੀ ਮੂਰੀ ਆਓ, ਇਤ ਮਾਰਗ ਪੈਰ ਧਰੀਜੈ, ਸਿਰ ਦੀਜੈ ਕਾਣ ਨਾ ਕੀਜੈ। ਉਸੇ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ 1699 ਦੀ ਵਿਸਾਖੀ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਾ ਕੇ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਮਤਲਬ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਉਸ ਵਿਸ਼ੇ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਨਾਲ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਖੰਡੇ ਦੀ ਪਹਲ ਦੀ ਰਸਮ ਹੈ ਜਾਂ ਇੱਕ ਬੜਾ ਇਨਕਲਾਬੀ ਇਹਨੂੰ ਕੌਤਕ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ। ਇਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਨਿਆਈ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਉਹ ਸਿੱਖ ਧਰਮ 'ਚ ਐਂਟਰੀ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ, ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ? ਜਿੰਨੀ ਕ ਅਸੀਂ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਦੀਆਂ ਵਾਰਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਜਨਮ ਸਾਖੀਆਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਇਹ ਮਤਲਬ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚਰਨ ਪਹਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਰਿਵਾਜ ਸੀ। ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਜਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਦਾ ਅੰਗੂਠਾ ਡੁਬੋ ਕੇ ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਆਪਣਾ ਮਤਲਬ ਚੰਨ ਤੇ ਉਹ ਇਹ ਪਰੰਪਰਾ ਵਿੱਚ ਨਿਰੰਕਾਰੀ ਸੰਪਰਦਾਇ ਜਿਹੜੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਮਤਲਬ ਖੰਡੇ ਬਾਟੇ ਦੀ ਪਹਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਨਵਰਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ 1699 ਦੀ ਵਿਸਾਖੀ ਨੂੰ ਜੋ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਾਇਆ ਗਿਆ ਇਹ ਉਸ ਦਾ ਬਦਲ ਸੀ ਚਰਨ ਪਹਲ ਦਾ। ਜੀ, ਖੰਡੇ ਬਾਟੇ ਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਜਿਹੜਾ ਖੰਡੇ ਬਾਟੇ ਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਹੈ ਜੀ। ਅੱਛਾ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿੱਖ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜੁੜੇ ਆ, ਲੜਾਈਆਂ ਵੀ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਫੌਜ ਵੀ ਸੀ, ਘੋੜੇ ਵੀ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵੇਲੇ ਜਾਂ ਗੁਰੂ ਹਰਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ 2500 ਦੇ ਕਰੀਬ ਘੋੜਸਵਾਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਇਨਕਲਾਬੀ ਤਬਦੀਲੀ ਹੋਈ ਹੈ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਹ ਧਰਮ। ਹਾਂਜੀ, ਆਪਾਂ ਜੇ ਹਿਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਾਈਏ ਨਾ ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਫਿਊ ਡੇਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ 1699 ਦੀ ਵਿਸਾਖੀ ਨੂੰ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟ ਕੀਤਾ, ਖਾਲਸਾ ਸਜਾਇਆ, 1 ਲੱਖ ਦੇ ਕਰੀਬ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕ ਕੇ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਵਿਦਨ ਫਿਊ ਡੇਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਸਮਝ ਲਓ ਵੀ ਉਹ ਖਾਲਸੇ ਦਾ ਸਰੂਪ ਉਹਨੇ ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ ਸੰਗਤ ਨੇ। ਮਤਲਬ ਇਸੇ ਨੂੰ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅੱਛਾ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਅਟਰੈਕਸ਼ਨ ਹੋਈ, ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਖਾਸ ਵਜ੍ਹਾ ਜਿਹੜੀ ਗਿਣੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਆ ਕਿ ਜਨ ਸੁਧਾਰ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪਣੇ ਗਲੇ ਲਾਇਆ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤਿਰਸਕਾਰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਮਨੂ ਸਿਮਰਤੀ ਮੁਤਾਬਕ ਜਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਰਵਾਇਤਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਜੇ ਕਹਿ ਲਈਏ ਆਪਾਂ, ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਦੇ ਬਹੁਤਾਤ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੱਬੇ ਹੋਏ ਸੀਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਰਾਂ ਦੀ ਜੁੱਤੀ, ਸ਼ੂਦਰ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਦੱਬੇ ਕੁਚਲੇ ਲੋਕ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹਾਦਰ ਯੋਧਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਨਵਰਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀ ਆਵਾਮ ਕਹਿ ਲਓ, ਪਬਲਿਕ ਕਹਿ ਲਓ ਉਹਨੂੰ, ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਮਤਲਬ ਜਨਤਾ ਕਹੀਏ, ਉਹ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦੱਬੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਆਪਣਾ ਰਾਜਕਰਤਾ ਦਾ ਧਰਮ ਹੈ ਜਿਹਦਾ ਭੈ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਹਿਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦਾ ਭੈ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 4 ਚੁਫੇਰੇ ਫੈਲਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਹੈ ਨਾ। ਲੋਕ ਡਰਦੇ ਸੀ, ਕਨਵਰਟ ਕਰਨ ਵੱਲ ਵੀ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਕਨਵਰਟ ਕਰਨਾ। ਕਨਵਰਸ਼ਨ ਤਾਂ ਖੈਰ ਇੱਥੇ ਵੀ ਹੋ ਗਈ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਲੱਖਾਂ ਹੀ ਲੋਕ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਹੀ ਆ ਗਏ, ਉਹ ਵੀ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਪਿਛਲਾ ਧਰਮ ਛੱਡ ਕੇ ਆਏ। ਹਾਂ, ਨਹੀਂ ਦੇਖੋ ਜਬਰੀ ਕਨਵਰਸ਼ਨ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਜਬਰੀ ਕਨਵਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਇੱਕ ਜ਼ੁਲਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਖੜੇ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਹੈਗੀ ਨੇ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀਆਂ ਗਲੀਆਂ ਸੜੀਆਂ ਰਵਾਇਤਾਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਧਾਰਮਿਕ ਰਹੁ ਰੀਤਾਂ, ਕੱਟੜਵਾਦ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਰਮਕਾਂਡ ਸਾਰਾ, ਉਹ ਦੇਖੋ ਉਸ ਕਰਮਕਾਂਡ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀ ਸਮਾਜ ਹੈ ਉਹ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਾਤਾਂ ਵਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਨਾ। ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਝਾੜੂ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਕਹਾਉਣ ਦਾ ਵੀ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਜਾਨਵਰਾਂ ਵਰਗੇ ਹੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ, ਹੈ ਨਾ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਜਾਨਵਰ ਨੂੰ ਤਾਂ ਛੂਹ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਬੰਦਾ ਛੂਹ ਜੇ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਭਿੱਟ ਮੰਨਦੇ ਹੋ, ਇਹ ਕਿੰਨੀ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਇਹ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਇਨਹਿਊਮਨ ਸਾਡੀਆਂ ਰਸਮਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਬਹੁਤ ਬਣ ਚੁੱਕੀਆਂ ਸੀ, ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਕੱਢਣਾ, ਇਹ ਇੱਕ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਉਹ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਕਿਤੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੋਲਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਦੱਬੇ ਕੁਚਲੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਇੰਨੀ ਹਿੰਮਤ ਆ ਗਈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਲਵਾਰ ਫੜ ਕੇ ਜ਼ੁਲਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਟੱਕਰ ਦੇ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਨੇ ਵੀ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਖੜੇ ਹਾਂ ਆਪਣਾ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸਪਿਰਿਟ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਜਿੱਦਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਖੁਦ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੜਾ ਤਿਰਸਕਾਰ ਨਾਲ ਵੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਰੂਪ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿਹਾ ਖਾਲਸਾ ਮੇਰੋ ਰੂਪ ਹੈ ਖਾਲਸੇ ਮੈਂ ਹਉ ਕਰੋ ਨਿਵਾਸ, ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਮੇਰਾ ਹੀ ਰੂਪ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ
ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਗੁਰੂ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਅਕਾਲ ਰੂਪ ਹੈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਸਰੂਪ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਖਾਲਸਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਗੁਰੂ ਰੂਪ ਹੈ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਮਹਿਜ਼ ਵੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਾ ਦਿੱਤਾ, ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਕੀਮਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਸੋਸ਼ਲ ਇਕੁਐਲਿਟੀ ਦੀ, ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਮਨੁੱਖ ਸਮਝਣ ਦੀ, ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇ ਤਹਿਤ ਜਿਉ ਸਕਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਤਲਬ ਹੈਗੀ ਆ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਲਲਕਾਰ ਸਕਣ ਦੀ, ਜੇ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਲਲਕਾਰ ਸਕਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਪਿਰਿਟ ਹੈ, ਉਹ ਇੱਕ ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਜਿਹੜਾ ਕੀਮਤ ਸਿਧਾਂਤ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਬੇਸਡ ਸੀ ਉਹ। ਕਿਉਂਕਿ ਮਹਿਜ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਮਤਲਬ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਦਾਂ ਜੰਗ ਲਈ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰੇਰ ਸਕਦੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੈਲਿਊ ਸਿਸਟਮ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਹੈ ਨਾ। ਵੈਲਿਊ ਸਿਸਟਮ ਇਕੁਐਲਿਟੀ ਦਾ, ਵੂਮਨ ਦੀ ਰਿਸਪੈਕਟ ਕਰਨ ਦਾ, ਨਿਹੱਥੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਾਰ ਨਾ ਕਰਨ ਦਾ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਕੀਮਤਾਂ ਨੇ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤੇ। ਉਹ ਪੂਰਾ ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹਦੀ ਉਸਾਰੀ ਕੀਤੀ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਉਹ ਸਿਰਫ ਇਹ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਖਾਲਸਾ ਸਾਜ ਦਿੱਤਾ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ੁਲਮ ਨਾਲ ਟੱਕਰ ਲੈ ਸਕਦਾ, ਖਾਲਸੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਾਇਆ, ਫਿਰ ਉਸੇ ਪਰੰਪਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪੇ ਗੁਰੂ ਚੇਲਾ ਦੀ ਪਰੰਪਰਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਿਭਾਈ। ਬਿਲਕੁਲ ਨੇਕਲੀ ਪਰੰਪਰਾ ਕਿ ਖਾਲਸੇ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖੁਦ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪਾਨ ਕੀਤਾ, ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਖਾਲਸਾ ਤੇ ਗੁਰੂ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇੱਕ ਰੂਪ ਹੋ ਗਏ। ਗੁਰੂ ਖਾਲਸੇ ਦਾ ਰੂਪ ਹੋ ਗਿਆ, ਖਾਲਸਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਗੁਰੂ ਦਾ ਰੂਪ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਸੰਗਤ 21 ਵਿਸਵੇ ਤੇ ਗੁਰੂ 20 ਵਿਸਵੇ ਹੈ, ਉਹ ਸੰਗਤ 21 ਵਿਸਵੇ ਤਾਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਉਹਦੀ ਆਤਮਿਕ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਸੰਗਤ ਉਦੋਂ ਤੱਕ 21 ਵਿਸਵੇ ਹੈ ਜਦੋਂ ਉਹ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦੂਜਾ ਜਿਹੜਾ ਇਨਕਲਾਬੀ ਕਦਮ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਨਿਮਰਤਾ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲ ਦੇਣੀ ਆਪਣੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਥ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਖਾਲਸਾ ਕਲੈਕਟਿਵ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠਿਆਂ ਹੋ ਕੇ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਾਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ ਫੈਸਲਾ। ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਗੜੀ ਗੁਰੂ ਛੱਡਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ। ਤੇ ਪੰਜ ਪਿਆਰੇ ਇੱਕ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੀ ਘਟਨਾ ਵੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਕਿਸੇ ਪੀਰ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੀ, ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦਾਦੂ ਪੀਰ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੀਰ ਨਮਸਕਾਰ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਛੱਡਿਆ ਸੀ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਵੀ ਖਾਲਸੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਖਾਲਸੇ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਝੁਕਣ ਦਾ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਅਵੱਗਿਆ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਕੌਤਕ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਚਾਏ, ਇਹ ਦੱਸਣ ਲਈ ਰਚਾਏ ਕਿ ਖਾਲਸਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਕਲੈਕਟਿਵ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਸਕਦਾ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦੂਜਾ ਇਨਕਲਾਬੀ ਕਦਮ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੁੱਕਿਆ। ਸਿਰਫ ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਖਾਲਸਾ ਸਾਜਿਆ, 1708 ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਗੁਰਗੱਦੀ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਖਾਲਸੇ ਨੂੰ ਇਹ ਹੁਕਮ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰੀ ਹੋ ਕੇ, ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੰਗ ਸੰਗ ਜਾਣ ਕੇ, ਉਹਦੀ ਲੋਹ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਸ ਗਿਆਨ ਦੀ ਲੋਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਫੈਸਲੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਤੇ ਉਹ ਮਤਲਬ ਫੈਸਲੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਬਾਈਂਡਿੰਗ ਹੋਣਗੇ, ਉਹ ਮੰਨਣਾ ਪਊਗਾ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ। ਫਿਰ ਇਹੀ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਇਕੱਲੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਨਾ ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਇਕੱਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਥੱਲਣ ਦੀ ਵੀ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜ ਪਿਆਰੇ ਉਹਨਾਂ ਬਣਾਏ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਦੀ ਪੰਚਾਇਤ ਬਣਾਈ ਗਈ, ਜਾਂ ਪੰਜ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿਰ ਜੋੜ ਕੇ ਬੈਠ ਕੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਕੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਅਨੁਸਾਰੀ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੇ ਮਤਲਬ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਸਾਨੂੰ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਜੀਵਨ ਹੈ ਸਾਡਾ ਉਹਦੇ ਹਰ ਪਹਿਲੂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਵਿਚਾਰ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਹਨਾ, ਕਿ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੇ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀ ਉਹ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰੀ ਹੋ ਕੇ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਦਾ ਓਟ ਆਸਰਾ ਲੈ ਕੇ ਕਲੈਕਟਿਵ ਸਮਝ ਨੂੰ ਜੋੜ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਉਹ ਵਿਚਾਰ ਕਰਕੇ, ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਫੈਸਲਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਕੁਦਰਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਫੈਸਲਾ ਹੰਢਣਸਾਰ ਵੀ ਹੋਊਗਾ, ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਐਕਸੈਪਟੇਬਲ ਵੀ ਹੋਊਗਾ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਮੰਨਣ ਲਈ ਸਾਰੇ ਫਿਰ ਉਹਦੀ। ਅੱਛਾ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜਬਰ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਖਾਲਸਾਈ ਫੌਜ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ, ਤੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤੇ ਇੱਕ ਕੁਦਰਤੀ ਵਰਤਾਰਾ ਵੀ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਫੌਜ ਆ ਗਈ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਹਥਿਆਰ ਆ ਗਏ, ਤੇ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਗੱਲ ਚੁਭੀ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯੁੱਧਾਂ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਜਾਣਾ ਪੈ ਗਿਆ। ਜੇ ਮੰਨ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ 22 ਧਾਰ ਦੇ ਰਾਜੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਰਜਵਾੜੇ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਯੁੱਧ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਨਾ ਧੱਕਦੇ, ਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਕਈ ਐਸੀਆਂ ਇਨਕਲਾਬੀ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਗਿਆਨ ਦੇ ਪੱਧਰ ਤੋਂ ਜੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸਮਾਂ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ, ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਹ ਯੁੱਧਾਂ ਵਿੱਚ ਉਲਝੇ ਰਹਿ ਜਿੰਨੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਉਹ ਰਹਿ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ। ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰ ਸੋਚਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜੇ ਉਹ ਮਾਹੌਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਮਿਲਦਾ, ਜੇ ਰਮਣੀਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਉਹ ਬੈਠੇ ਸੀ, ਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸਿੱਖ ਫਲਸਫੇ ਲਈ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਐਸੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਹ ਦੇ ਜਾਂਦੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸ਼ਾਇਦ ਅਸੀਂ ਅਜੇ ਵਿਰਵੇ ਰਹਿ ਗਏ ਹੋਈਏ।
ਨਹੀਂ ਦੇਖੋ, ਇਹ ਵੀ ਨਾ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਹਰੇਕ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਭਾਣੇ ਵਿੱਚ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਭਾਣੇ ਵਿੱਚ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਇਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦਾ ਭਾਣਾ ਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਤਾਂ ਕੌਤਕ ਹੀ ਹੈ ਵੀ ਕਿੰਨਾ ਉਹਨੂੰ ਸਮਾਂ ਮਿਲਿਆ। ਬਾਕੀ ਜੋ ਕੁਛ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਬਹੁਤ ਥੋੜੇ ਅਰਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਜੋ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤੀ, ਜੋ ਸਾਡੀ ਆਪਣਾ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ਡ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣੀ ਸੰਸਥਾਪਕ ਜਿਹੜੀ ਸੰਸਥਾਗਤ ਦੇਤਾ, ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਖਾਲਸੇ ਦਾ ਰੂਪ ਦੇਤਾ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਥੋੜੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਰ ਗਏ। ਮੈਂ 9 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜਾਂਦੇ ਆ ਨਾ ਵਾਸਤੇ। ਤੇ ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਨੀ ਇਨਕਲਾਬੀ ਚੇਂਜ ਲਿਆਂਦੀ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਵੀ ਹੁਣ ਜਿੰਨਾ ਕਿ ਇਤਿਹਾਸ ਆਪਾਂ ਵੀ ਜਾਣਦੇ ਆ, ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦਾ ਰਾਜ ਸੀ ਜਾਂ ਮੁਗਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੜਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਜਾਂ ਹੁਣ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਦੇਖ ਲਈਏ, ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਦੇਖ ਲਈਏ, ਕੁਛ ਵੀ ਦੇਖੀਏ, ਉਹ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਖਾਸ ਸਪਿਰਿਟ ਭਰੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਜ਼ੁਲਮ ਦੇ ਨਾਲ ਟੱਕਰ ਲੈਣੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕੰਮ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਕਲੈਕਟਿਵ ਸਮਝ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਨਾ ਪੰਚਾਇਤੀ। ਦੂਸਰਾ ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਬਰਾਬਰੀ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ, ਸਭ ਮੈਂ ਜੋਤ ਜੋਤ ਹੈ ਸੋਏ ਤਿਸ ਦਾ ਚਾਨਣ, ਸਭ ਮੈਂ ਚਾਨਣ ਹੋਏ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਫਾਈਨਲ ਸ਼ੇਪ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਪਹਾੜੀ ਰਾਜੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾ ਕਰਦੇ, ਉਹ ਜੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਉਹਦਾ ਕੁਝ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦਾ ਭਾਣਾ ਹੈ, ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਵਾਪਰਨਾ ਸੀਗਾ। ਪਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸਮਾਜਿਕ ਤਬਦੀਲੀ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਈ ਹੁੰਦੀ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸ਼ਾਇਦ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਨਕਸ਼ਾ ਹੀ ਬਦਲ ਜਾਂਦਾ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ 22 ਧਾਰ ਦੇ ਰਾਜਿਆਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਊਚ ਨੀਚ ਦਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵਿਤਕਰਾ ਮਟਾਇਆ ਨਾ, 22 ਧਾਰ ਦੇ ਪਹਾੜੀ ਰਾਜਿਆਂ ਤੋਂ ਉਹ ਹੀ ਸਹਿਣ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਵੀ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਹਿੰਦੂਤਵ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਮਤਲਬ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ, ਨਫ਼ਰਤ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਉੱਥੇ ਹੋਰ ਕੀ ਹੋ ਕੀਤਾ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਰਾਮ ਨੌਮੀ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੀ ਕੁਛ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤਾਂ ਜਿਨ ਪ੍ਰੇਮ ਕੀਓ ਤਿਨ ਹੀ ਪ੍ਰਭ ਪਾਇਓ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ, ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨਿਹੱਥੇ ਤੇ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਬਿਨਾਂ ਮਤਲਬ ਤੋਂ ਸਿਰਫ ਜ਼ੁਲਮ ਨਾਲ ਟੱਕਰ ਲੈਣੀ ਸਿਖਾਈ। ਉਹ ਕਿਸੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਧਰਮ ਦੇ ਆਧਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੈਰ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਜਾਤ ਪਾਤ ਦੇ ਆਧਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੈਰ ਹੈ, ਨਾ, ਸਿਰਫ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਜੀਣ ਤੇ ਥੀਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਿਸੇ ਕੋਲੋਂ ਖੋਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਿੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੋਊਗੀ ਉੱਥੇ ਖਾਲਸਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ। ਅੱਛਾ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੋ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਮੇਰੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਇਹ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਖਾਲੀ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਤੇ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸ 'ਚ ਆਉਂਦੀ ਕਥਾ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ 'ਚ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਸੱਚਾਈ ਆ ਕਿ ਮਣਾ ਮੂੰਹੀ ਲਿਟਰੇਚਰ ਸਿਰਸਾ ਨਦੀ ਵਿੱਚ ਵਹਿ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵੇਲੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਉੱਤਮ ਸਾਹਿਤ ਦੀ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਆਪ ਵੀ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਵਿਦਵਾਨ ਸੀਗੇ, 52 ਕਵੀ ਵੀ ਉੱਥੇ ਦਰਬਾਰ 'ਚ ਉਹਨੇ ਦੇ। ਉਹ ਜੇ ਸਾਹਿਤ ਵੀ ਖਜ਼ਾਨਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅੱਜ ਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਦੀ ਪਰੰਪਰਾ, ਉਹਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ 'ਚੋਂ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨਾ ਕੁਝ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀ। ਨਹੀਂ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਉਹ ਸਾਹਿਤ ਹੋਊਗਾ, ਉਹ ਆਫਟਰ ਆਲ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬੇਸ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ, ਸਪੋਰਟਿੰਗ ਤੇ ਹੋਏਗਾ। ਉਹ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਿਆਰ ਹੋਇਆ ਸਾਹਿਤ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਆ ਕਿ ਸੁਭਾਵਿਕ ਆ ਕਿ ਉਹ ਸਾਡੀਆਂ ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ, ਸਾਡੀ ਫਿਲਾਸਫੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਲ ਖਾਂਦਾ ਤੇ ਹੋਏਗਾ ਨਾ, ਉਹ 'ਚ ਕੁਝ ਅਸੀਂ ਉਹ 'ਚ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕੀ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਤਾਂ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾ ਇਹ ਜਹਾਜ਼ ਮੰਨਦੇ ਆ ਜਿਹਦੇ ਤੋਂ ਚੜ ਕੇ ਅਸੀਂ ਪਾਰ ਉਤਰਨਾ, ਮਤਲਬ ਸ਼ਬਦ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਿਹੜਾ ਬਾਣੀ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ। ਹਾਂਜੀ, ਅੱਛਾ, ਫਿਰ ਇਹ ਵਿਸਾਖੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤਿਉਹਾਰ ਹੈ ਜਾਂ ਵਿਸਾਖੀ ਵਾਲਾ ਦਿਨ ਹੈ, ਇਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਮਤਲਬ ਖਾਲਸਾ ਸਾਜਨਾ ਦਿਵਸ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਵੀ ਮਨਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਭਰ 'ਚ, ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਸ਼ਬਦਾਂ 'ਚ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਿੱਕੇ ਜਿਹੇ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਭਰ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਹਾਂ, ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਚਾਹੇ ਅਸੀਂ ਪੂਰੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਖਾਲਸੇ ਦੇ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਲੇਵਾ ਤਾਂ ਹੈ, ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਲੇਵਾ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਆ ਕੇ ਬਾਹਰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਘਟਨਾਵਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਅੱਜ ਹੀ ਮੈਂ ਖਬਰਾਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ, ਤੇ ਉੱਥੇ 10 ਦਿਨਾਂ 'ਚ 2 ਵਾਰ ਸਿੱਖਾਂ ਤੇ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ ਨਿਊਯਾਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਉਹ ਅਜੇ ਵੀ ਇਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਿ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਸਭ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਗਲੇ ਲਗਾਉਂਦਾ ਆ, ਹਲੀਮੀ ਵਾਲਾ ਆ, ਪਿਆਰ ਮੁਹੱਬਤ ਸਿਖਾਉਂਦਾ ਆ, ਤੇ ਅਜੇ ਵੀ ਲੋਕ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਰਹੇ। ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਅਸੀਂ 21ਵੀਂ ਸਦੀ 'ਚ ਜੀ ਰਹੇ ਹਾਂ,
ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ ਕੋਈ ਕੋਨਾ ਹੋਵੇ ਜਿੱਥੇ ਸਿੱਖ ਉਹ ਗੁਰੂ ਵਾਲੇ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਸਿੱਖ, ਪਗੜੀ ਧਾਰੀ, ਵੱਖਰੇ ਪਹਿਰਾਵੇ ਵਾਲੇ, ਚਲੋ ਵਿਚਾਰਾਂ ਪੱਖੋਂ ਹੀ ਕਿਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਗਏ, ਇਹ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਹਾਜ਼ਰ ਹਾਂ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਸਿੱਖੀ ਬਾਰੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਵਿਸਥਾਰ ਵੀ ਹੋਇਆ ਤੇ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਫਿਲਾਸਫੀ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸ਼ਹਿਰ ਪਹੁੰਚੀ। ਜਿਵੇਂ ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਜੋਗੀਰਾਂ ਦਾ ਕਾਫੀ ਕੰਮ ਸੀਗਾ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਉਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਕੇ ਸਿੱਖੀ 'ਚ ਆਏ, ਔਰ ਗੋਰੇ ਕਾਲੇ ਵਾਲਾ ਭੇਦ ਵੀ ਮਿਟ ਗਿਆ। ਬਿਲਕੁਲ, ਗੋਰੇ ਕਾਲੇ ਵਾਲਾ ਤੇ ਕਿਹੜੇ ਕਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਹਨਾ, ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਮੈਕਸੀਕਨ ਹੈ, ਚੀਨੀ ਹੈ, ਕਿ ਉਹ ਆਪਣਾ ਮਤਲਬ ਜਾਪਾਨ ਦਾ ਹੈ, ਕਿੱਥੇ ਦਾ ਵੀ ਹੈ, ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ ਦਾ, ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪਰ ਜੋਗੀਰਾਂ ਦੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਪਰੰਪਰਾ ਕਿਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਲਹਿਰ ਸੀ ਉਹ ਮੱਠੀ ਨਹੀਂ ਪਈ। ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਡੇਰਾਵਾਦ ਕਹੀਏ ਜਾਂ ਇਦਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਵੀ ਹੈ ਸੰਸਥਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਅਸਲ 'ਚ ਇਹ ਟ੍ਰੈਜਡੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜਦੋਂ ਉਹਦਾ ਮੁਖੀਆ ਜਾਂਦਾ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਰਾਵਟ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਜੋਗੀ ਜੀ ਨੇ LA ਵੀ ਵੱਡਾ ਸੈਂਟਰ ਬਣਾਇਆ ਸੀ, ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਸੀ, ਆਪ ਉਹ ਟੂਰ ਵੀ ਕੱਢਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਸਾਰੇ ਯੂਰਪ ਦਾ ਜਿਵੇਂ ਜਾਂ ਬਾਕੀ ਏਸ਼ੀਆ ਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਤੇ ਐਸਪੀਨੋਲਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਕੇਂਦਰ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਨਿਊ ਮੈਕਸੀਕੋ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਇਹ ਟ੍ਰੈਜਡੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਕਿਤੇ, ਕੋਈ ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਡੇਰੇ ਲੈ ਲਈਏ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਵੀ ਹੈ, ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਬੰਦਾ ਜਾਂਦਾ ਨਾ, ਡੇਰੇ ਦਾ ਮੁਖੀ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੋਂ ਇਹ ਗੜਬੜ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਹੈ ਨਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਜੋਗੀ ਜੀ ਨੇ ਤਾਂ ਇੰਨਾ ਇਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਹੈ ਜੋ ਵੀ ਹੈ ਉਹ ਸਿੱਖ ਧਰਮਾਂ ਦੀ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤਾ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੈਟਲ ਕਰ ਦਿੱਤੇ, ਨੌਕਰੀਆਂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਆਪਣਾ ਆਪਣਾ, ਉਹ ਚਾਹੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਬਿਜ਼ਨਸ ਹੈ ਚਾਹੇ ਕੁਛ ਵੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਜੋ ਵੀ ਸੀਗਾ ਉਹ ਸਿੱਖ ਧਰਮਾਂ ਦਾ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਹਿ ਲਓ, ਮੈਨੂੰ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਹੁਣ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਉੱਥੇ ਗੇੜਾ ਲੱਗਿਆ ਨਹੀਂ, ਸੁਣਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇਹੀ ਆਇਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣਾ ਗੋਰੇ ਸਿੱਖ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤੀ ਬਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਉੱਥੋਂ ਐਸਪੀਨੋਲਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੈਂਟਰ ਹੈ ਉਹ ਉਸ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਜਿਹੜੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਜੋਗੀ ਜੀ ਨੇ ਮਤਲਬ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। ਬੜੇ ਵਧੀਆ ਢੰਗ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਕੈਂਪ ਲੱਗਦੇ ਸੀ, ਜਪਜੀ ਤੇ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਔਰ ਯੋਗਾ ਕੈਂਪ ਵੀ ਲੱਗਦੇ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਥਰੂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਯੋਗਾ ਦੇ ਥਰੂ ਜੋਗੀ ਜੀ ਵੱਲ ਅਟਰੈਕਟ ਹੋਏ ਤੇ ਸਿੱਖ ਸਜੇ ਉਹ ਨੇ। ਉਦੋਂ ਜਾਣੀ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਸੁਣਦੀ ਸੀ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਇੱਕ CIA ਹੈ, ਸੀਕ੍ਰੀਟ ਸਰਵਿਸ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ, ਉਹਦੇ ਕਿਸੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਦੀ ਬੇਟੀ ਸੀ, ਉਹ ਬੜੀ ਬਿਗੜੀ ਤਿਗੜੀ ਸੀਗੀ, ਉਹ ਉਹਨੂੰ ਉੱਥੇ ਜੋਗੀ ਜੀ ਕੋਲ ਛੱਡ ਕੇ ਗਿਆ ਵੀ ਇਹਦਾ ਸੁਧਾਰ ਕਰੋ। ਜਾਣੀ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਜਾਣਦੇ ਉਹ ਸਾਰੀ ਲਹਿਰ ਜਿਹੜੀ USA 'ਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀ, ਇਹ ਹਿੱਪੀ ਲਹਿਰ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਜਾਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਾਲਾ ਸੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ, ਉਧਰੋਂ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਗੜੇ ਤਿਗੜੇ ਲੋਕ ਸੀ ਉਹ ਜੋਗੀ ਜੀ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਇੰਨੇ ਵਧੀਆ ਸਿੱਖ ਬਣ ਗਏ, ਬਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਏ। ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੀਰੀ ਪੀਰੀ ਅਕੈਡਮੀ ਵੀ ਉੱਥੇ ਖੋਲੀ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਗੁਰੂ ਕੀ ਵਡਾਲੀ ਖੋਲੀ। ਉਹਨਾਂ ਕੀ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਸਮਾਨਾਂਤਰ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ, ਇੱਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਗਵਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਪੂਨੇ ਵਾਲੇ ਆਸ਼ਰਮ ਵਾਲੇ ਆਚਾਰੀਆ ਰਜਨੀਸ਼ ਨਹੀਂ, ਵੈਸੇ ਕਹਿ ਦੇ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਉਹ ਵੀ 20ਵੀਂ ਸਦੀ ਦਾ ਇੱਕ ਮਹਾਨ ਵਿਦਵਾਨ ਸੀਗਾ, ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਪਰ ਫਿਲਾਸਫੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਫਿਲਾਸਫੀ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਨਾਂ ਹੈ। ਪਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਮਤਲਬ ਦੋ ਪੈਰਲਲ ਲਹਿਰਾਂ, ਜਿੱਦਾਂ ਜੋਗੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਸਿੱਖ ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ ਬੇਸ ਮੰਨ ਕੇ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਰਜਨੀਸ਼ ਰਾਂ ਦਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਖੁੱਲੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਉਹ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਜਾਂ ਕੁਝ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਹੀ ਸੀ, ਹੈ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਦੋਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੇਖੋ, ਉਹ ਇੱਕ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਫਿਲਾਸਫਰ ਨੇ, ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਇੱਕ ਓਂਕਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਜਪਜੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿੰਨਾ ਵਧੀਆ ਵਿਆਖਿਆ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਆਚਾਰੀਆ ਰਜਨੀਸ਼ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹੀ ਇੱਕ ਸੈਂਟੈਂਸ ਹੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗਿਆ ਸੀ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਵੇਂ ਪਾਇਆ ਉਸ ਰੱਬ ਨੂੰ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੇ ਗਾ ਕੇ ਪਾਇਆ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂ, ਪਹਿਲੀ 87 ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੇ ਗਾ ਕੇ ਪਾਇਆ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਫਿਲਾਸਫਰ। ਇੱਕ ਓਂਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਕਿਤਾਬ ਨੇ ਕਿਹੜੀ ਸੀਗੀ। ਅੱਛਾ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਕ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਆ, ਮੇਕਾ ਭੈੜ ਆ ਡੇਰਾਵਾਦ 'ਚ, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਦੀ ਵੀ ਪ੍ਰਮੋਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਨਾ ਉਹਦੀ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਮੈਂ ਵੇਖਦਾ ਹੁੰਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਰਾਧਾ ਸਵਾਮੀ ਬਿਆਸ ਵਾਲਾ ਸਤਸੰਗ ਵਾਲਿਆ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਮੇਰਾ ਜੂਨੀਅਰ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ 'ਚ, ਉਹਦੀ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਨੇੜਤਾ ਸੀ, ਉਹ ਸਤਸੰਗ ਵਗੈਰਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰ ਬੁੱਕਸ ਲਿਆ ਕੇ ਦਿੰਦਾ ਰਿਹਾ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਦਾਂ ਬਾਬੇ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵਿਸਥਾਰਤ ਕਿਤਾਬਾਂ ਛਾਪੀਆਂ, ਲਿਟਰੇਚਰ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁਰਾਤਨ ਸੂਫੀਆਂ ਦਾ, ਭਗਤਾਂ ਦਾ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਂ ਦਾ, ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਨਤਾਵਾਂ ਤੇ ਵੱਖਰੀਆਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰੀਆਂ ਮਰਿਆਦਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੀਆਂ
ਜਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੁਸਲਮ ਜਿਹੜੇ ਹਾਂਜੀ, ਹੈਗੇ ਸੂਫੀ ਸੰਤਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਭਗਤੀ ਲੈ ਰਹੇ ਪਿੱਛੇ ਭਗਤਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਆ, ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਕਾਫੀ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ, ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਲਿਟਰੇਚਰ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲਿਆਂਦੀਆਂ। ਮਤਲਬ ਕਈ ਪਾਠ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਡੇਰਾਵਾਦ ਸਾਨੂੰ ਬੁਰੇ ਵੀ ਲੱਗਦੇ, ਪਰ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ, ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੇ ਦਾਨਿਸ਼ਵਰ ਬੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖ ਗੁਰੂਆਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਭੱਟਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਹੈ, 15 ਭਗਤ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਉਹ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਸਿਆਣਪ ਦੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿ ਕਿਤੇ ਉਹ ਰੱਬ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਜਾਂ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਕੀਮਤਾਂ ਨੇ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਈਆਂ ਹੋਣ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਉਹਦੇ ਤੇ ਉਹ ਇਤਰਾਜ਼ ਹੋਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੇ ਉਹ ਸਿਆਣੇ ਬੰਦੇ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਤਲਬ ਥਾਟ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ। ਇਹ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ ਆਪਣਾ ਮਤਲਬ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਆਰਟੀਕਲ 'ਚੋਂ ਵੇਖਿਆ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸ਼ਬਦਾਂ 'ਚ ਜੇ ਕਵਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਜਵਾਦ ਦਾ ਨਾਰਾ ਮਾਰਕਸ ਤੇ ਐਂਜਲਸ ਨੇ ਦਿੱਤਾ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 150-200 ਸਾਲ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਹੁਣ ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਅਧਿਆਤਮਕ ਸਮਾਜਵਾਦ, ਬਿਲਕੁਲ ਇੱਕ ਵੱਖਰ ਨਵੇਕਲੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ, ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਨਾਲ ਸਮਾਜਿਕ ਬਰਾਬਰੀ ਦੀ ਗੱਲ, ਸਮਾਜਿਕ ਬਰਾਬਰੀ ਦੀ ਗੱਲ, ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਲੜਨ ਦੀ ਗੱਲ, ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਖੜਨ ਦੀ ਗੱਲ, ਗਰੀਬ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੀ। ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਇਹ ਸੋਚਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦਾ ਜਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਥਾਟ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦਾ ਥਾਟ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੀ ਮਨੁੱਖਤਾ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦਾ, ਕਿਤੇ ਵੀ ਬੈਠਾ। ਇਹਦਾ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਇਹਦਾ ਪਰਸਪੈਕਟਿਵ ਹੈ ਜਿਹੜਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਮਾਰਕਸਵਾਦ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਕਿਤੇ ਬਹੁਤ ਵਾਈਡਰ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਟ੍ਰੈਜਡੀ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਉਸ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਦੁਨੀਆ ਅੱਗੇ ਰੱਖ ਸਕੇ ਹੈਗੇ ਜਾਂ ਕਰ ਸਕੇ। ਪਰ ਮੈਂ ਇਹਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਮੁੱਚੀ ਮਾਨਵਤਾ ਵਾਸਤੇ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਖਿੱਤੇ ਲਈ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਧਰਮ ਲਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੇ ਇਹਦਾ ਘੇਰਾ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਵਰਗ ਲਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਵਰਗ ਲਈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਇਹਦਾ ਮੈਨੂੰ ਘੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਿਸ਼ਾਲ ਲੱਗਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਹਨਾ। ਤੇ ਇਹ ਬੰਦੇ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਬਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕੋਈ ਸੰਕੀਰਨਤਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈਗੀ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਖਾਲਸਾ ਵੀ ਸਜਾਇਆ, ਉਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਥਾਪਿਆ ਹੈਗਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੂਸਰਿਆਂ ਤੋਂ ਕੁਝ ਖੋਹਣਾ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਈ ਜ਼ਮੀਨੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਲੜਨਾ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿਰਫ ਜ਼ੁਲਮ ਨਾਲ ਟੱਕਰ ਦੇਣ ਲਈ, ਤੇ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਵੀ ਵਧੀਆ ਢੰਗ ਨਾਲ ਜੀਉ ਸਕੋ ਤੇ ਦੂਸਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਉਣ ਵੀ ਦਿਓ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਇਹ ਖਾਸ ਹਦਾਇਤ ਸੀ ਖਾਲਸਾ ਫੌਜਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਕਿਸੇ ਇਸਤਰੀ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਲੜਾਈ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਰ ਨਹੀਂ, ਹੱਥੇ ਤੇ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਭੱਜੇ ਜਾਂਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਕਿਸੇ ਡਿੱਗੇ ਪਏ ਕਮਜ਼ੋਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਔਰਤ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਬੱਚੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਹੈਗਾ ਨਾ ਫਰੇਜ਼ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਵੀ ਗਊ ਗਰੀਬ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਵਾਲਾ ਇਹ ਧਰਮ, ਮਤਲਬ ਯੁੱਧ ਹੈ ਤੇ ਯੁੱਧ ਦੇ ਵੀ ਨਿਯਮ ਐਸੇ ਬਣਾਏ। ਹਾਂਜੀ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਯੁੱਧ ਦੇ ਦੌਰਾਨ, ਜਿੱਦਾਂ ਭਾਈ ਕਨ੍ਹਈਆ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਬੜੀ ਵਾਰ ਰਿਪੀਟ ਕਿ ਉਹ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੂੰ ਵੀ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਤੇ ਕਿਤੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਈ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਆਪ ਤੀਰ ਛੱਡਦੇ ਸੀ ਤੇ ਉਹਦੀ ਨੋਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸੋਨਾ ਲੱਗਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਤੀਰ ਨਾਲ ਕਥਾ ਕਹਾਣੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਆਪਾਂ ਸੁਣਨ ਚਾਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਬੰਦਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਇਲਾਜ ਮਨਮ ਪੱਟੀ ਕਰਵਾ ਸਕੇ। ਹਾਂ, ਵੈਸੇ ਵੀ ਹੁਣ ਭਾਈ ਕਨ੍ਹਈਆ ਜੀ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਆ ਕੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਵੀ ਉਹ ਪਾਣੀ ਪਿਲਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਭਾਈ ਕਨ੍ਹਈਆ ਜੀ ਨੂੰ ਹਾਜ਼ਰ ਕਰੋ। ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਹਾਜ਼ਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਤੂੰ ਭਾਈ ਆ, ਤੇਰੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਹੋਈ ਹੈ ਨਾ। ਭਾਈ ਕਨ੍ਹਈਆ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇਰਾ ਹੀ ਰੂਪ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਲੋਂ ਮਲਮ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਵੀ ਹੁਣ ਕੱਲਾ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਪਿਲਾਉਣਾ, ਇਹ ਜ਼ਖਮੀ ਪਏ ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਵੀ ਹੈ, ਦੁਸ਼ਮਣ ਹੈ ਚਾਹੇ ਜੋ ਵੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਮਲਮ ਪੱਟੀ ਵੀ ਇਹ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ। ਅੱਛਾ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਕੋਈ ਖਾਸ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਦੱਸਣੀ? ਸਮਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 3-4 ਮਿੰਟ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਖੀਰ 'ਚ ਪੁੱਛਣਾ। ਹਾਂਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਗੱਲ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਨੀ? ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਸਵਾਲ ਮੈਂ ਸਵਾਲ ਇਹ ਪੁੱਛਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਅਸਲੀ ਸਪਿਰਿਟ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ, ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਅਸਲੀ ਰੂਪ 'ਚ ਰਹੀ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ? 18ਵੀਂ ਸਦੀ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਨਵਾਬ ਸਿੰਘ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਣ ਤੇ ਤਾਂ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਾਗਦੀ ਹੈ ਹੈਨਾ, ਲੋੜ ਪੈਣ ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਾਗਦੀ ਹੈ, ਇਹੋ ਜੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਉਹ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ, ਕੀ ਦੇਖਿਆ ਉੱਥੇ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਵਿਤਕਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਆ ਕੇ ਲੰਗਰ ਛੱਡ ਜੇ, ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਲਈ ਨਹੀਂ, ਸਮੁੱਚੀ ਉਹ ਕਿਸਾਨੀ ਕਹਿ ਲਓ ਭਾਰਤ ਦੀ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਉਹ ਲੜਾਈ ਸੀਗੀ। ਜਾਂ ਹੁਣ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦਾ ਵੀ ਲੈ ਲਈਏ, ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਾਰਟੀਸਪੇਟ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਉੱਦਾਂ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਇਹ ਸਪਿਰਿਟ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਾਇਮ ਰਹਿਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰੀਏ। ਹਾਂਜੀ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਸ਼ਟ 'ਚ ਹੁੰਨੇ ਆ
ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਕੋਈ ਯੁੱਧ ਲੜਦੇ ਆ, ਅੰਦੋਲਨ ਲੜਦੇ ਆ, ਉਦੋਂ ਤੇ ਬੜੀ ਉਗਰ ਰੂਪ ਚ ਸਪਿਰਿਟ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀ ਆ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਮ ਸਧਾਰਨ ਨਾਰਮਲ ਵਾਪਸ ਪਰਤ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਉੱਥੇ ਆ ਕੇ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਤਲਬ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਨਸਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜਿੱਦਾਂ ਦੀ ਬਾਕੀ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਫਲਸਫਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਪਿੱਛੇ ਛੁੱਟ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਤੇ ਛੁੱਟ ਜਾਂਦਾ ਨਹੀਂ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਗੜਬੜ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਹੈ ਨਾ। ਉਹ ਚਾਹੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹੁਣ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੇਖ ਲਈਏ ਜਾਂ ਮਤਲਬ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕੀ ਕੁਝ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਉਸ ਸਪਿਰਿਟ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇਣ ਦਾ ਹੀ ਹੈ ਨਾ। ਖੁਆਰ ਵੀ ਤਾਂ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ ਆ ਨਾ। ਇਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਔਰਤ ਦੀ ਬਰਾਬਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਸੀ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਔਰਤ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਸਮਝਣਾ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਣਾ ਬਰਾਬਰ ਸਮਝਣਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਸੈਮੀਨਾਰ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸੀਗੇ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਡਾਕਟਰ ਕਵਲਜੀਤ ਗੇਲੇਰਾ ਨੇ ਇੱਕ ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਬੜੀ ਦਿਲ ਨੂੰ ਲੱਗੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਵੂਮਨ ਦਾ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਉੱਚ ਰੋਲ ਸੀਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰੋਲ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਵੀ ਮਿਲੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਜ਼ਤ ਵੀ ਮਿਲੀ, ਸਨਮਾਨ ਵੀ ਮਿਲਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਵਾਲ ਸੀ ਕਿ ਕੀ ਵਾਪਸ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਘਰਾਂ 'ਚ ਪਰਤਾਂਗੇ ਤੇ ਆਪਣੀ ਕਿਚਨ, ਆਪਣੇ ਚੁੱਲ੍ਹਿਆਂ ਚੌਂਕਿਆਂ ਤੇ ਉਹ ਸਨਮਾਨ ਬਰਕਰਾਰ ਰਹੇਗਾ? ਉਹ ਹੁਣ ਵੀ ਧਰਨੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਬੀਬੀਆਂ ਬਰਾਬਰ ਤੇ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟ ਕਰੇ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੀ ਕਲਾਸ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਉਹਦੇ ਤੇ ਵੀ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਹੈ ਨਾ। ਸਪੋਜ਼ ਕੀਤਾ ਮੈਂ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹ ਹਿੰਮਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਦਰਜਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਲਈ ਲੜਾਂ, ਡਟ ਸਕਾਂ। ਇਹ ਥੋੜੀ ਹੈ ਕੋਈ ਮੰਗੇ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਦੂਸਰਾ ਦੇਊਗਾ ਤਾਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰ ਲੈਣੇ ਨੇ। ਤੇ ਬੀਬੀਆਂ ਬਰਾਬਰ ਦੀਆਂ ਖਾਲਸਾ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਖੜੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਹੱਕ ਲਈ ਵੀ ਖੜੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਆਪਣੇ ਲਈ ਵੀ ਖੜੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਗੁਰਬਾਣੀ 'ਚ ਪੂਰਾ ਸਮਝ ਲੈਂਦਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਜੀਵਨ ਉੱਦਾਂ ਦਾ ਬਤੀਤ ਕਰਦਾ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਊਚ ਨੀਚ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮਿਟ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਪਰ ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰ ਦੇਖਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਗੁਰਮੁਖ ਦੇਖਦੇ ਸਿੱਖ ਵੀ ਨੇ, ਉਹ ਬਾਕੀ ਉਹ ਖਾਲਸਾਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਾਣਾ ਵੀ ਆ, ਪਗੜੀ ਵੀ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬੰਨ੍ਹਦੇ, ਸਭ ਕੁਝ। ਤੇ ਉਹ ਕਈ ਵਾਰ ਬੜੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਂਦੇ ਆ ਕਿ ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਜੇ ਬਰਾਬਰ ਹੱਕ ਲੈਣੇ ਆ ਤੇ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਲੋੜ ਪਈ ਸੀ ਉਦੋਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਖੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਇਹ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਨੇੜੇ ਆ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੂਲ ਸਿਧਾਂਤ ਹੈ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਨਹੀਂ, ਇਹ ਗਲਤ ਹੈ ਨਾ। ਫਿਰ ਇਹ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਵਾਲੇ ਤਾਂ ਨਾ ਹੋਏ, ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਪਿੱਠ ਦਿਖਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਵੀ ਇਹ ਸਪਿਰਿਟ ਕਦੋਂ ਤੱਕ, ਅਸਲੀ ਸਪਿਰਿਟ ਕਦੋਂ ਤੱਕ? ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਸਵਾਲ ਇਹ ਸਪਿਰਿਟ ਤਾਂ ਇਹ ਦੇਖੋ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕੈਰੀ ਕਰਦੇ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਅਸਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਦੇਖੋ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਤਾਂ ਅਮਲ ਤੇ ਸਿਧਾਂਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਕਰਨਾ ਸਾਨੂੰ ਸਿਖਾਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਾ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਅਮਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਜੋ ਸਿਧਾਂਤ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦਿੱਤਾ, ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਅਮਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਲਿਆਉਂਦੇ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਪਿੱਠ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬੇਮੁਖ ਹੋ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਰਨ ਲਈ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਫੋਲੋ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ। ਇਹ ਹੁਣ ਤਾਂ ਹੀ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਸਿਧਾਂਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਤਲਬ ਸਿੱਖ ਹੀ ਨਹੀਂ ਫੇਲ ਹੁੰਦੀ, ਸਿੱਖ ਫੇਲ ਹੁੰਦਾ। ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਸਿੱਖ ਆਪ ਫੇਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਸਿੱਖ ਅਖੀਰ 'ਚ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਲਈ ਜੇ ਕੋਈ ਸੁਨੇਹਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਥਰੂ ਆਪਣੇ ਪੂਰੇ ਜਨਮਾਨਸ ਨੂੰ, ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਤੇ ਕੀ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਦਾ ਸਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਲੋਕ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੁਬਾਰਾ ਆਪਣੇ ਮਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਕੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਵੱਲ ਮੁੜਨ? ਬਿਲਕੁਲ। ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਕਈ ਕੁਛ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵਰਲਡ ਲੈਵਲ ਤੇ ਵੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਤੁਸੀਂ ਦੋ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਟੈਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਨਾ, ਯੂਕਰੇਨ ਰੂਸ ਦਾ ਯੁੱਧ ਲੈ ਲਈ, ਜਾਂ ਜੋ ਕੁਛ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਗਲਤ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਿਧਾਂਤ ਨੇ ਉਹ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦੱਸਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਮਜ਼ਲੂਮ ਦੇ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਹੁੰਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਲਈ ਖੜੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਅੱਜ ਇੱਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਮਿਨੋਰਟੀਜ਼ ਦੀ ਉਹ ਗੱਲ ਕਰੀ, ਉਹ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਵੀ ਵਾਪਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਲਈ ਜੁਟਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਅੱਗੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਹੀ ਇਸ ਗੱਲ ਲਈ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ੁਲਮ ਦੇ ਨਾਲ ਟੱਕਰ ਲੈਣੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਗਰੀਬ ਦੇ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਧੱਕੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੁੱਪ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ਹਿ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਬੋਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜੀ। ਸੰਵਾਦ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕਰਨਾ ਸਿਖਾਇਆ, ਔਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਗ੍ਹਾ ਜਗ੍ਹਾ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਜੋਗੀਆਂ ਨਾਲ ਸੰਵਾਦ ਰਚਾਇਆ। ਹੋਰ ਕਈ ਨਾਨੂ ਪੰਡਤ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਕਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਉਹ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੰਵਾਦ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਗੱਲਬਾਤ ਰਾਹੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅਪਣਾਇਆ, ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿਖਾਇਆ। ਤੇ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਜਿਵੇਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਖਾਲੀ ਅਸੀਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਸਾਡੀਆਂ ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ, ਲੰਗਰ ਦੀ ਪ੍ਰਥਾ, ਸਾਡੀ ਨਿਵੇਕਲੀ ਪ੍ਰਥਾ ਬੜੀ ਵੱਡੀ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਬੜੀ ਇੱਜ਼ਤ ਮਿਲੀ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਮੂਲ ਸਿਧਾਂਤ ਨੇ ਕਿ ਧੱਕਾ ਨਾ ਕਿਸੇ ਕਰਨਾ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ 'ਚ ਭੈ ਕਾਹੂ ਕੋ ਦੇਖਣਾ ਨਾ ਭੈ ਮਨ ਤਾਨ ਜੀ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਆਪਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਅਲਰਟ ਰਹੀਏ। ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਇੱਕ ਉਹ ਨਿਵੇਕਲੀ ਕੌਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਦਰਜਾ ਮਿਲਿਆ ਉਹਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖੀਏ
ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵੀ ਵਧੀਕੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਖੜੇ ਹੋਈਏ ਤੇ ਆਪ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵਧੀਕੀ ਨਾ ਕਰੀਏ। ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਹੋਏਗਾ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਜੀ। ਫੇਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵਿਸਾਖੀ ਦੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈ, ਖਾਲਸੇ ਦੇ ਜਨਮ ਦਿਨ ਦੀ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ।